Hello my dear students in our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بيكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. الحقيقه كنا بدينا الحلقه اللي فاتت molecular biology or DNA، وبعدين اتكلمنا عن 3 evidence that proves that the DNA is genetic materials، وبعدين اتكلمنا عن experiment of Franklin to explain the structure of the DNA، وبعدين اخدنا الموست acceptable model of the structure of DNA واتسون اند كراك، وقلنا الموديل ده حاجه مهمه جدا جدا. وبعد كده اتكلمنا عن the replication of DNA molecule. قلنا حضراتكم انه بيحصل replication لل DNA to allow the two new cells to get complete copy of the genetic material after the cell division. يعني سيل هتعمل division لازم يكون الاثنين فيهم the same genetic material. الحقيقه هنبدا الحلقه دي باننا نعمل ريفيجن سريع على ال 3 انزيمز ذات responsible for the replication of DNA، لان دول مهمين جدا. وبعدين نشتغل ريبيرنج DNA ونشوف نعمل ايه في الريبيرنج DNA، ازاي يتعمل له ريبيرنج، وبعدين نعمل ريفيجن كده على الجزء اللي احنا قلناه، ازاي شكل الاسئله تبقى ازاي وازاي نجاوبها. هنبدا مع حضراتكم دلوقتي ب DNA replication. طبعا احنا عندنا 3 enzymes for DNA replication. The first is the helicase enzyme or DNA helicase. طبعا DNA helicase responsible for breaking down the hydrogen bonds between the nitrogen spaces of the two strands of DNA to separate the two strands of DNA to allow each of them to act as a template to form the other one. الحقيقه الفكره ان انا عندي ان الدي ان اي ده دبل ستريند. قلنا حضراتكم انه دبل ستريند to keep the genetic stability of DNA to allow one of the two strands to act as a template to duplicate the DNA and also to repair the other one. الحقيقه نشوف الثري انزيمز. قلنا اول انزيم دي ان ايه هيليكيز لازم يعمل لي بريك داون ذا هيدروجين بونز between the nitrogen spaces to separate the two strands of DNA to allow each of them to act as a template to form the other one. طب فصلت التو ستريندز اهم، يبقى لازم يجي لي دي ان ايه بوليمريز انزيمز that act as a direction from 5 prime to 3 prime end. خلي بال حضراتكم في كل انزيم لازم اعرف الدايركشن بتاعه والاكشن بتاعه. الحقيقه كل الانزيمز بتاعت الدي ان ايه بتشتغل على الاولد ستريند اور على التمبلت from 3 prime to 5 prime، لكن على النيو ستريندز كل اللي بيعمل نيو ستريند يبقى من 5 برايم تو 3 برايم، يعني كله اد نيوكليوتايدز تو ذا 3 اندز. طيب الدي ان اي بوليمريز انزيم بيعمل حاجتين. دي ان اي بوليمريز انزيم follows the helicase and adds the nucleotides one by one in the direction of 5 prime to 3 prime end to the new strand. يبقى الدي ان اي هيليكيز عمل لي بريك داون الهيدروجين بونز وعمل لي separation of the two strands. DNA polymerase enzyme follow the helicase and add nucleotide to the 3 end. The third enzyme DNA ligase enzyme. It joins the short pieces and move at the direction from 5 prime to 3 prime end of the new strand, which is the opposite direction of helicase and DNA polymerase enzyme. شوف فيديو كده يلخص لنا الحكايه ديت، نشوفها كده بتتقال ازاي. طبعا قدامنا ان الدي ان ايه ده دبل هيليكس twist around itself in turns, each turn 10 pairs of nucleotides. يبقى هنا لازم يبقى unwound، وبعدين يجي ال DNA helicase يعمل لي break down the hydrogen bonds between the nitrogen spaces اللي قلنا between A and T double hydrogen bonds, between C and G triple hydrogen bonds. يبقى هنا هيحصل breaking down the hydrogen bonds between the nitrogen spaces. ابقى انا عملت breaking down the hydrogen bond to allow each of the two strands to act as a template to form the other one. طيب هنشوف شكل الدي ان ايه هيليكيز انزيم بيشتغل ازاي. هتلاقي ان الدي ان ايه هيليكيز انزيم هو اللي قدام حضراتكم ده بيمشي يعمل لي بريك داون ذا هيدروجين بونز اهو between the nitrogen spaces. يعني ايه؟ يعني separate the two strands of DNA to allow each of them to act as a template to form the other one. عملنا separation of the two strands of DNA قدام حضراتكم. طيب يبقى اللي فولو دي ان ايه هيليكيز يبقى دي ان ايه بوليمريز انزيم هيعمل حاجتين اهو. اللي جاي اللي انتوا شايفينه ده دي ان ايه بوليمريز انزيم،
اهو form one of the two strands، يعني بيعمل joining the nucleotides or the complementary nucleotides of the other of the strands. ويجي هنا يعمل adding pieces، بيحط pieces بس اهي ويسيبها، يحط pieces على other strand because it can't act as a direction from 3 prime to 5 prime. It act only as a direction from 5 prime to 3 prime end. طب كده في pieces اهو، يجي بقى الدي ان ايه ligase enzyme يعمل لي joining the pieces that added by the DNA polymerase enzyme to form the other strand of DNA. كده يبقى احنا وصلنا ل 2 copies of the DNA. 2 copies of DNA دول علشان يحصل ان after the cell division each of the 2 new cells get complete copy of the genetic material. يبقى لما السيل دي تبقى skin cell وهتعمل division هتعمل 2 skin cells. لما السيل دي تبقى muscle cells تبقى heart cells تبقى ايا كان السيلز دي، يبقى لازم يحصل في الاول duplication of the genetic material. ولما يحصل duplication يبقى عندي 2 complete copies of the genetic material to allow each of the 2 new cells to get complete copy of the genetic material. الدي ان ايه الحقيقه لما واتسون اند كريك قال لنا ان الدي ان ايه بيحصل له دوبليكيشن، كمان قال لي الدي ان ايه بيحصل له ريبيرنج. يعني ايه ريبيرنج وايه اللي يخلينا نعمل ريبيرنج للدي ان ايه؟ طبعا احنا نعرف ان في about 5000 purine nitrogenous bases are lost each day from the DNA of the human cell. يبقى السيل بيحصل لها losing 5000 purine nitrogenous bases. افتكروا ان البيورين دول double rings as the A and G، دول بيحصل لهم losing from the DNA. طبعا ده because of the reasons كتير الحقيقة. number 1 the aquatic environment inside the cell. number 2 the heat body or the temperature of the body. number 3 some chemicals. number 4 the radiation. الحقيقة دول reasons that responsible for the breaking down of the purine nitrogenous bases because that breaks the covalent bonds linking them with the deoxyribose sugar or the pentose sugar. يبقى معنى كده ان انا محتاج اعوض او اصلح ال 5000 purine nitrogenous bases. الحقيقه عشان اصلحهم لازم نشوف الاكشن بتاع الدي ان ايه repairing enzymes. طبعا دول 20 kinds of ligases enzymes. 20 kinds of ligases enzymes دول بيعملوا repairing للدي ان ايه by discovering the defect part of the DNA and form the complementary nucleotide of the DNA. لكن الدي ان ايه لايجيزس انزيمز ليها شرط مهم جدا، هو ايه بقى؟ the presence of complete genetic information in one of the 2 strains to repair the other one. يعني انا عندي الدي ان ايه ده 2 strains، ما اقدرش اصلح ده الا لما التاني يبقى كامل او يبقى النيوكليوتايدز بتاعته كامله. يعني انا شلت النيوكليوتايد يبقى هبص اللي اتشالت دي هشوف اللي قدامها، لو هي ادينين يبقى انا هحط ثايمين، لو هي جوانين يبقى انا هحط سيتوسين، لو هي سيتوسين هحط جوانين وهكذا. طيب انا النيتروجينوس بيزز دي لازم تبقى complementary with each other. If the 2 nucleotides are lost at the same time of the 2 strains or at the same position of the 2 strains of DNA, that means the DNA ligases enzymes can't repair the DNA at this point. يبقى النقطة دي لما اتشالت ال A بصيت قدامها ما لقيتش ان في T، يبقى انا مش هعرف ان اللي اتشالت دي A ولا T، لقيت 2 ناقصين يبقى مش هيحصل ان انا اعمل له repairing. علشان كده بيبقى 2 to 3 defects of the DNA per year are still as a defects and not repaired by the DNA ligases enzymes. هننقل كده لحاجة مهمة اسمها DNA in prokaryotes and DNA in eukaryotes. بس خلينا نعرف ان البروكاريوتس دول cells with no nuclear membrane، دول بيبقوا primitive cells. بص على comparison سريعة كده بين دي ان ايه بروكاريوتس اند ايوكاريوتس، والكومباريزون دي كبيره. كل ما هنيجي ناخد مثلا ترانسكريبشن هنتكلم عن الترانسكريبشن ان بروكاريوتس ايوكاريوتس، هنتكلم عن جينوم هنتكلم عن جينوم ان بروكاريوتس اند ايوكاريوتس. فالكومباريزون دي طويله شويه، هناخد منها ال5 بوينتس دول دلوقتي. نمبر 1 the in prokaryotes the prokaryotes or the cell is not surrounded by nuclear membrane. يبقى ما فيش نيوكلير ممبرين في البروكاريوتس، لكن في نيوكلير ممبرين ان ايوكاريوتس.
الدي ان ايه في البروكاريوتس ان ذا فورم اوف سيركولار دي ان ايه. الحقيقه النقطه نمبر 1 هنا محتاجه تتبدل، يعني هنا is not surrounded by nuclear membrane وهنا containing nuclear membrane. لكن الباقي لما اقول ان الدي ان ايه بروكاريوت سيركولار، لكن عند الايوكاريوتس the two ends are not jointed. The DNA in prokaryotes is not complexed with protein لكن complexed with protein in eukaryotes. The attached the prokaryotes attached with the plasma membrane. اليوكاريوت لا. هنطلع فاصل قصير كده ونرجع تاني بسرعه مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره تانيه. الحقيقه كنا بنتكلم عن كومباريزون بين البروكاريوتس واليوكاريوتس. الحقيقه الكومباريزون بين البروكاريوتس واليوكاريوتس احنا نقدر نعمل رسمتين كده، نعمل دايرتين مثلا وبعدين نقول ان دي سي دي بروكاريوتيك سيلز ودي يوكاريوتيك سيلز. لما اجي هرسم البروكاريوتيك سيلز مش هعمل لها نيوكليوس او مش هعمل لها نيوكلير ممبرين، لكن هعمل نيوكلير ممبرين عند اليوكاريوتس. هاجي عند البروكاريوتس لما اجي ارسم الدي ان ايه اعمله سيركولار واتاتش تو ذا بلازما ممبرين. وعند الاتاتشمنت بوينت اوف ذا بلازما ممبرين دي هكتب نقطتين. النقطة الأولى عند البروكاريوتس attached to the plasma membrane and duplicated at the attachment point of the plasma membrane. But in eukaryotes ال DNA ده بيبقى inside the nucleus، يبقى not attached to the plasma membrane and duplicated at any point. لما اجي ارجع للدي ان ايه هلاقيه عند البروكاريوتس is not complexed with protein، لكن هلاقيه complexed with protein in eukaryotes. يبقى هكتب بروتين كده عند البروكاريوتس وعليها كروس، لكن في بروتين عند الايوكاريوتس. لما اجي للبروكاريوتس هلاقي ان في فيري سمول دي ان ايه اتاتش تو ذا بلازما ممبرين بنسميه بلازميد، لكن مفيش بلازميدز عند الايوكاريوتس. طبعا الكومباريزون عند الجينوم هنتكلم عن عند النقطتين كمان، عند الترانسكريبشن هنتكلم عن نقطتين كمان، وهندي اكزامبل بروكاريوتس از بكتيريا والايوكاريوتس اي بلانت اور انيمال هيبقى ايوكاريوتس. نبص على الكومباريزون تاني بين بروكاريوتس اند ايوكاريوتس. كومباريزون قدامنا بتقول لي بروكاريوتس no nuclear membrane، يبقى the cell with no nuclear membrane أو there is no nuclear membrane inside the prokaryotic cells. لكن عند اليوكاريوتس it's surrounded by nuclear membrane. البروكاريوتس in the form of circular DNA، لكن عند اليوكاريوتس its end are joined together it are not joined together، يعني ال two ends free ends not joined together not in the form of circular DNA. عند البروكاريوت is not complexed with protein، لكن عند الايوكاريوتس كنا بنقول ان الكروموسوم ده 50% دي ان اي و50% بروتين، بنسميه هيستون اور نون هيستون، هنتكلم عليهم بعد كده. طبعا عند البروكاريوتس attached to the plasma membrane and duplicated at the attachment point of the plasma membrane، لكن عند الايوكاريوتس ده inside the nucleus، يعني not attached to the plasma membrane and duplicated at any point. عند البروكاريوتس هنلاقي عندها فيري سمول سيركولار دي ان ايه كولد بلازميد، هنعمل عليه ستريس جامد في الجينيتك انجينيرنج، لكن هنا نو بلازميدز ان يوكاريوتيك سيلز. طيب دي الكومباريزون اللي بين البروكاريوتس والايوكاريوتس. الحقيقه الجزء اللي احنا قلناه الى حد ما مش جزء كبير لكن عليه اسئله كتير. نعمل ستريس كده على الاسئله اللي بتتكلم عن الايفيدنس ذات بروفز ذات ذا دي ان از جينيتيك ماتيريال. هنتكلم عن الموديلز موديل اوف دي ان اي اوف واتسون اند كريك. هنتكلم عن الدوبليكيشن اند ريبليكيشن اوف دي ان اي اور اند ريبيرنج دي ان اي. نعمل ستريس على النقط دي، نشوف شكل الاسئله بتبقى ازاي، ونخلي بالنا الاسئله بتاعه الدي ان اي مش اسئله بتتحفظ الحقيقه، اسئله بتتفهم، وبرضه بتبقى محتاجه ان انا ابقى واخد بالي كويس من السؤال عشان اعرف اجاوب عليه كويس. شوف اول سؤال عندي بيقول لي choose the correct answer. What is the single ring nitrogenous base that paired with the complementary nucleotide by 3 hydrogen bonds in the DNA helix؟ خلي بالك هو بيقول لي سنجل رينج، ولما يقول لي سنجل رينج يبقى الراجل ده بيتكلم عن بيريميدين، ولما بيبقى بيريميدين يبقى عندي A وتي بس، تي وسي بس، تي وسي يعني الثايمين والسيتوسين. يبقى السؤال اللي هيسالهوني دلوقتي لما يقول لي سنجل رينج نيتروجين سبيس يبقى انا على طول بفكر في تي وسي اللي هي الوان رينج. That paired with the complementary nucleotide by 3 hydrogen bonds in DNA helix. طب احنا قلنا ان دول تي وسي، التي paired with double hydrogen، يبقى هو بيسألني على مين؟ بيسألني على ادينين، جوانين، ثايمين، سيتوسين.
على طول تبقى الرايت انسر سيتوسين، لان السيتوسين دي سنجل رينج وبيرد ويز الهيدروجين بونز. السؤال اللي بعديه بيقول لي if the ratio of nitrogenous bases of the nucleic acids was found the 2p follows. يقول لي ان الادينين 12%، يوراسيل 18%، جوانين 39%، سيتوسين 32%. وبعدين بيقول لي this nucleic acid is DNA double helix, a single strand of DNA, RNA, a piece of DNA. الحقيقة احنا قلنا ان النيتروجينوس بيزس ان دي ان ايه ادينين، جوانين، سيتوسين، ثايمين. ما قلناش في يوراسيل في الدي ان ايه، وبالتالي انا هستبعد كل اللي فيهم دي ان ايه. يبقى دي ان ايه دبل هيليكس ما تنفعش، سنجل ستريند ما تنفعش، بيس اوف دي ان ايه ما تنفعش، يبقى ار ان ايه. طيب شو السؤال اللي بعده؟ The biological information molecules are dots: protein, genes, chromosome, nucleic acid. يبقى هنا بيسألني عن البيولوجيكال information molecules، يعني البيولوجيكال molecules هي ايه؟ يبقى هنا على طول طبعا nucleic acids، طبعا البروتين اللي طلعت دي as a mistake، لان احنا خدنا 3 ايفيدنس عشان تعمل بروف ذات ذا دي ان ايه از جينيتيك ماتيريال. كان الاولاني كان اسمه بكتيريال ترانسفورميشن، والتاني كان اسمه بكتيريوفاج، والتالت كوانتيتي اوف دي ان ايه. دول كانوا بروف دي ان ايه از جينيتيك ماتيريال. السؤال اللي قدامنا دلوقتي بيقول لي the experiment of bacterial transformation proves that، وبعدين بيقول لي bacteria has sexual reproduction، chromosomes as fats، protein made RNA، وبعدين جينيتيك ماتيريال RDNA. طبعا الاكسبيرمنت بتاعت البكتيريال ترانسفورميشن كانت بروف ذات ذا جينيتيك ماتيريال RDNA، ما كانش ليها علاقه طبعا بالبكتيريا بتعمل ريبرودكشن ازاي، ولا الكروموسومز تبقى ايه، ولا البروتين RNA. السؤال اللي بعد كده بيقول لي in DNA double helix which of the following statements is always correct؟ A equal G and C equal T، A equal C, G equal T، A plus T equal G plus C، A equal T, C plus G. طبعا الإجابة الكومن أو السهلة A equal T and C equal G. خلي بالك فيه always. القاعدة دي الحقيقة مهمة، انها بتعتمد عندنا على حاجه مهمه، ان لازم يكون الدي ان ايه دبل ستريند. ما ينفعش حد يديني سنجل ستريند ويقول لي الادينين ايكوال كذا، هات لي الجوانين والثايمين ما ينفعش الكلام ده خالص. هضطر افترض حاجه غلط وبعدين اكمل عليها وافتكر ان الاجابه صح، وده طبعا مش هيحصل. وبالتالي العادي ان انا اعرف ان الفكره ان الاي بيرد ويز تي وسي بيرد ويز جي، فما ينفعش يبقى سنجل ستريند يديني واحده واقول لي هات لي، لا ما ينفعش خالص. في السنجل ستريند ما ينفعش قاعده طبعا، لان السنجل ستريند انت اديني بقى الادينين والثايمين في السنجل ستريند عشان اعملهم ادينين في التو ستريندز واقدر اجيب لك اللي انت عايزه، لكن ما ينفعش يديني واحده في سنجل ستريند، لازم الواحده دي تبقى في الدبل ستريند. خلاص لما يديني كده هبقى انا اعرف والله هو عايز ايه، يعني يديني واحده اجيب له الباقيين، هتبقى سهله وهنعمل ستريس عليها بعد شويه. السؤال اللي قدامنا دلوقتي بيقول لي if a DNA molecules is formed of 6 turns the number of phosphate groups on both strands is dots. بيقول لحضرتك ان الدي ان ايه molecule formed of 6 turns، وبعدين عايز النمبر اوف فوسفات جروبس، ممكن يقول لي عايز النمبر اوف نيتروجينوس بيزز، ممكن يقول لي عايز النمبر اوف بنتوز شوجر، ممكن يقول لي اللي هو عايزه، بس طالما فاهم تبقى المساله سهله. الحقيقه 6 تيرنز دي هي السر في الحكايه. 6 تيرنز قلنا each turn 10 pairs of nucleotides، يعني ال 6 دي هتبقى تايمز 20 علشان يديني 120 فوسفات جروبس. وطبعا لو عايز النمبر اوف نيوكليوتايدز هيبقوا برضو 120 نيوكليوتايدز، ولو عايز الشوجر هيبقى نفس الكلام، وبالتالي هنا ممكن يديني عدد من النيوكليوتايدز ويطلب مني النمبر اوف تورنز. كل ده كلام سهل وبسيط. السؤال اللي بعد كده بيقول لي which of the following sequence of nitrogenous bases may be present in DNA؟
مدي لحضراتكم نيتروجين سبيسز او سيكونس اوف نيتروجين سبيسز AUCG AUUA CGUA CGAT. الحقيقة انا هدور على، هو بيسألني على مين في دول دي ان ايه. احنا اتفقنا لسه من شوية كان في سؤال بيقول ان الدي ان ايه ما فيهوش يوراسيل. يوراسيل ده يبقى ار ان ايه، لكن لما يبقى دي ان ايه يبقى CGAT، يبقى ديا الرايت انسر. السؤال اللي بعده بيقول لي during DNA replication the enzyme which separates the two strands from each other is dots. DNA helicase DNA polymerase reverse transcriptase لسه هنعمل عليه ستريس بعد كده DNA ligase. طبعا فاكرين the enzymes that break down the hydrogen bonds between the nitrogen spaces to separate the two strands of DNA كنا بنقول ده اسمه DNA helicase enzyme. السؤال اللي بعده the amount of DNA in nucleus cells, the amount of DNA in kidney cells equals dot. The question asks about the ratio between the amount of DNA in nucleus cells and the kidney cells. 2 to 1, 1 to 1, 3 to 1, 1 to 2. لازم ابقى واخد بالي هو انا الاقي فين في صفحة ايه في الكتاب اليوتريوس سيلز والكدني سيلز. مش هتلاقي ده بيقول كده، لكن انت عارف ان دول اتنين سوماتيك سيلز، ولما يبقوا اتنين سوماتيك سيلز يبقى the amount of DNA equal in all somatic cells of the same species. يبقى معنى كده ان لما يقول لي سكين سيل، يقول لي ماسل سيلز، يقول لي سكروتم ساك، يقول لي معرفش ايه، احنا عارفين ان كل السيلز اللي موجوده عند الهيومن ميل ديبلويد يعني 2N except الثري سيلز اللي بنقول عليهم except spermis سبرماتيدز سكندري سبرماتوسايتس. لما يبعد عن الثلاثه دول يبقى على طول الباقي ديبلويد يعني 2N يعني الريشيو 1 to 1. عند الفيميل خلي بال حضرتك برضو ان كل السوماتيك سيلز كلها هي 2N يعني ديبلويد يعني 46 كروموسومز يعني 46 molecules of DNA يعني كلهم equal each other except الثري سيلز اللي قلنا عليهم عند الفيميل اللي هم ovum the polar body and secondary oocyte. الثلاثه دول اقدر اعتبرهم هابلويد والباقي كله يبقى اسمه diploid cells. يبقى هنا ارجع للريشيو بتاع السؤال اللي قدام حضراتكم، the ratio between the amount of DNA in the uterus cells and the kidney cells equal 1 to 1 لان ده 2N وده 2N. السؤال اللي بعده بيقول لي if half amount of DNA in scrotum sac cells of the dog equal X so its liver cells have dots the amount of DNA. اسيبك تقول الاجابه كده الاول. هو بيقول لك X ولا 2X ولا 3X ولا 4X. نشوف الاجابه. الاجابه بتقول لي 2X. طب ازاي ده؟ هو بيقول لي ان السكروتم ساك X، لا بيقول لك the half amount of DNA in scrotum sac X. يعني ايه half amount equal X؟ يعني الاماونت of DNA in the scrotum sac 2X. يبقى في الليفر، وبما ان السكروتم ساك او السكروتال ممبرين والليفر وكل السوماتيك سيلز هي 2N، يبقى على طول الرايت انسر هقول عليها 2X. السؤال اللي بعد كده بيقول لي the chemical analysis of a piece of DNA showed that it containing 22% thymine. So the ratio of cytosine in this portion is dots. ده بيتكون في ايه؟ بيتكلم في piece of DNA، وطالما piece of DNA يبقى ده اسمه دبل هيليكس. وبيقول لحضرتك ان الاماونت اوف DNA هتبقى كام برسنت؟ تقدر تحسبها لي؟ هو الحقيقه هتبقى 28%. طب نحسبها ازاي 28% دي؟ خلي بال حضرتك في طريقتين ممكن ان انت تحسب بيهم الريشيو دي. الطريقتين اللي تحسب بيهم الريشيو دي والله يا اما ان هو يديك الادينين وبعدين حضرتك تقول ان الادينين ساي ان هو قال لك ان ده 22%، يبقى انا هقول ان الاي 22 يبقى التي 22 يبقى الاثنين دول 44، يبقى لما اقول ماينس 100 يبقى باقي 56 ديفايدد 2 يبقى 28. بس الحقيقه الحكايه دي طويله قوي يعني هتاخد وقت.
لكن احنا ممكن ان احنا نقول لا، احنا الرقم اللي يديهوني لو عايز الاي وعايز التي يبقى ايكوال، طب لو عايز حاجه تانية يبقى 50 ماينس اللي هو اديهوني. طيب هنستقبل تليفون من احمد من القاهره. احمد باشا اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. كان عندي سؤال بس، بيقول compare between acetylcholine وكولينستريز انزيم. معلش قول تاني. compare between acetylcholine وكولينستريز انزيم من حيث الفانكشن. طيب حاضر. بس في حاجه، هو انا هضطر اكتب من اول ما النيرف امبلس بيوصل، ولا ادخل على طول الاسيتايلكولاين هو اللي يعني بيستيموليت الكونتراكشن؟ طيب بص حضرتك، هو في اسئله تاني طب معاك ولا نجاوب السؤال ده على طول؟ لا هو بس في اسئله. كان في واحد بيقول اللي هو بتاع injecting mice with virulent bacteria killed virulent bacteria. لا هتقول السؤال تاني معلش. انا طبعا السؤال الاول بتاع الكولينستريز انزيم ده خلاص احنا هنقوله. طب قول لي الجزئيه الثانيه، السؤال الثاني اللي هو injecting mice with dead virulent bacteria. dead virulent bacteria اللي هي الاس ديت أيوة اس. ايوه. with non-virulent are bacteria living non-virulent bacteria. ايوه هما الاثنين مع بعض. ده وات هابن. ايوه. طيب في حاجه هقول ويل داي ولا مي داي، لان هو قايل ان في كتاب المدرسه بعضهم مات فاهم. طبعا عشان في اميونيتي حضرتك، هقول لك ليه. طيب انا اولا النقطه الاولى بتاعه الكولينستريز انزيم، حضرتك عارف ان الكولينستريز انزيم ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل لي طبعا الكولينستريز انزيم والاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين ده هو اللي بيحول لي او هو اللي بيتنقل للممبرين علشان يغير لي السلكتيف بيرميابيليتي. يعني ايه يغير السلكتيف بيرميابيليتي؟ يعني يخلي الممبرين ده allow the sodium ions to get inside the cell and change the state of polarization into depolarization that leads to the contraction of the muscle. الستيمولس الوحيد بتاع المسل عشان تعمل كونتراكشن هو الاسيتايل كولين. طيب عدى الاسيتايل كولين يغير له السلكتيف permeability of the membrane، يبقى allows the sodium ions to move from outside to inside, change the state of polarization into depolarization that leads to the muscle contraction. طب المسل دلوقتي عامله contraction، مش هتحصل ريلاكسيشن ابدا الا لما نشيل الاسيتايل كولين. The enzymes that break down the acetylcholine into choline and acetate after performing its function ده بقى الكولينستريز انزيم، بيبقى يعمل لي break down the acetylcholine into choline and acetate that to allow the muscle to return the state of repolarization so the muscle relax. يعني انا كده مش هضطر اقول لما النيرف امبلس بيوصل السينابتيك فيسيكل بيدخل لها الكالسيوم، مش هضطر اقول الحته دي. لا هو النيرف امبالسس والبولاريزيشن والديبولاريزيشن اللي كانت ماشيه احنا خلاص تجاوزناها. احنا وصلنا لان بقى عندي سينابتيك فيسيكلز كونتيننج اسيتايل كولين. اوكي؟ طيب ايوه كان في سؤال تاني. السؤال التاني بتاع الاس والار بكتيريا. ايوه لا في سؤال تالت بس اخير. طب انا ممكن اقول الدي ان اي ريبليكيشن بدل دي ان اي دوبليكيشن، هما الاثنين نفس الحاجه؟ دوبليكيشن بدال ريبليكيشن، الاثنين ذا سيم. الاثنين ذا سيم. طيب ارجع living virulent S bacteria killed by boiling mixed with living the killed S virulent bacteria by boiling mixed with the living R bacteria or the living non-virulent bacteria. هنا احنا بنقول some rats die ليه؟ لأن حضرتك لما يجي يحصل bacterial transformation مش كل البكتيريا R هتتحول ل S، لا some of them will be transformed into the S bacteria. طب بقى الاس بكتيريا اللي موجود قليل، طب ما هو في اميونيتي سيستم عند الراتس وفي راتس عندها الاميون سيستم مش عالي، يبقى الراتس اللي عندها الاميون سيستم عالي والاكوارد اميونيتي بتاعها شغال كويس دي هتقضي على العدد القليل من الاس بكتيريا الليفنج اللي جت من البكتيريال ترانسفورميشن. لكن في راتس عندها اميونيتي قليله فالاس بكتيريا هتزيد، ويبقى كده كأن الرات ده infected with the living virulent bacteria that leads to this. عشان كده احنا بنقول some of them بس. اوكي؟ اشكر حضرتك طبعا، ولو اي اسئله برضو انا مع حضراتكم. يبقى رجعنا تاني نقول لحضراتكم ان الدي ان ايه الاسئله بتاعته برضو ما فيهاش تقريبا سؤال لوجه الله، يعني كلها اسئله لازم نفكر فيها ونركز فيها كويس. طبعا اقول دوبليكيشن او ريبليكيشن زي ما بيقول احمد طبعا دول ذا سيم. السؤال اللي قدامنا دلوقتي بيقول choose the correct answer. The bacterial cells leaks of dots, cytoplasm, cell wall, nucleic acid, nuclear membrane.
طبعا البكتيريا ليكس اوف نيوكلير ممبرين. ليه؟ لان البكتيريا دي بروكاريوتس، واحنا قلنا لحضراتكم ده بروكاريوتس ديفويد اوف نيوكلير ممبرين. السؤال اللي بعد كده بيقول لي replication of DNA demands the separation between dots. خلي بالك ده بيتكلم عن DNA هيليكيز انزيم، بس شوف كده بيقول لك فوسفيت اند ديوكسيرايبوز، سيتوسين اند جوانين، يوراسيل اند ثايمين، ادينين اند يوراسيل. طبعا هو بيعمل بريك داون ذا هيدروجين بونز بتوين ذا نيتروجين سبيسيز. حضراتكم كل ما توصل بالشجر ده كلها كوفيلنت، لكن لازم يكون بين نيتروجين سبيسيز. طبعا لما اقول لي يوراسيل ما فيش في الدي ان ايه يوراسيل، فاحنا بنستبعد اخر اتنين، يبقى ما عنديش غير سيتوسين اند جوانين، دول تريبل هيدروجين بونز، دول اللي هيحصل بيهم سيباريشن باي ذا اكشن اوف ذا دي ان ايه هيليكيز انزيم. يبقى دي الرايت انسر. السؤال اللي بعديه بيقول لي ماتش، وبعدين بيقول لك choose from the column B what's used for the column A and write the complete statements in your answer paper. وبعدين بيقول لحضرتك في نمبر A polymerase enzyme، وبعدين هيليكيز انزيم، لايجيز انزيم، deoxyribonuclease enzyme. الكولم B بيقول لحضراتكم catalyze histone formation. نمبر بي بيقول لي catalyze separation of the two strains of the double helix DNA. نمبر سي بيقول لي catalyze addition of the new nucleotides. وبعدين نمبر دي بيقول لي catalyze the repairing of the damage in DNA strain. واخر حاجه بيقول لي hydrolysis DNA. طبعا الدي ان اي polymerase enzyme ده catalyze the addition of new nucleotides. طبعا يقول لك add the 3 end، اصل هو حتى اول واحده نمبر 5 ال5 برايم اند اللي فيها الفوسفات جروب، وبقى كل واحده يحطها تبقى على طول هي دي ال3 اند بتاعه. الدي ان هيليكيز انزيم separate or catalyze the separation of the two strains of DNA. طبعا قلنا ده by break down the hydrogen bonds between them. لايجيز انزيم، وده مش لايجيزس انزيمز، خلي بالك اللايجيز انزيم ده انزيم كان بيعمل كاتالايز ريبيرنج دي دامج ان دي ان ايه، يبقى دي لايجيز انزيمز مش انزيم. لما يبقى انزيم يبقى انا اقصد اللايجيز انزيم بتاع الدي ان اي دوبليكيشن، لكن دي انزيمز دول 20 kinds of لايجيز انزيمز. وبعدين اخر حاجه deoxyribonuclease enzyme hydrolysis DNA and not affect protein or RNA. حضراتكم عارفين كده. السؤال اللي بعده بيقول لي compare between his helicase and DNA polymerase enzyme. سؤال سهل وعادي، بس بنقول لك بس تجاوب ازاي. DNA helicase enzyme and enzyme separates the two strains of DNA by breaking down the hydrogen bonds between the nitrogen spaces during the duplication of DNA. يبقى الهيليكيز انزيم ده بيعمل separation وعرفنا ازاي. لكن ال DNA polymerase enzyme and enzyme follow the helicase enzyme. خلي بالك لو انا بتكلم في الدايركشن اوف DNA helicase enzyme يبقى from 5 prime to 3 prime of one strand and from 3 to 5 of the other one. طب لكن لما اجي للدي ان اي polymerase enzyme it work only as one direction from 5 prime to 3 prime end on one strand while the other strand is made in short pieces. يبقى هنا add short pieces of the other strand علشان يجي التالت بتاعهم اللي بيمشي في الدايركشن as the opposite direction of the DNA helicase and the DNA polymerase enzyme اللي هو ال DNA ligase enzyme عشان يعمل joining the short pieces of the DNA polymerase enzyme. الناس بتسميه في العربي بيقولوا عليه انزيم الربط اللي هو اللايجيز انزيم، عشان يربط لي بس البيسز ديت علشان يعمل الاذر سترين، لان الدي ان اي بوليمريز انزيم كانت اكت از ا دايركشن فروم 3 برايم تو 5 برايم. السؤال اللي بعد كده بيقول لي وات would happen passage of X-rays through crystals of highly purified DNA. شايفين الصورة دي فرانكلين اللي هي عملت الاكس راي ديفراكشن، وصلت لي لايمج بيقول لك the an image of DNA formed and indicates that. يبقى الإجابة إن هنا هيتعمل image of the DNA. الايمج الصورة اللي جنب فرانكلين دي هي الصورة اللي عملتها فرانكلين اللي قالت لها الثلاث حاجات اللي هنقول عليهم. DNA molecule is twisted into spiral or helix. The sugar phosphate backbone is on outside and the helix of the helix while the nitrogen space is inside. The nitrogen space is perpendicular to the fibers of DNA
وبعدين number 3 the diameter of the helix must be made of more than one strand of DNA. الايمج او الصوره اللي قدامنا دي بينت لنا ان الدي ان ايه ده كان هيليكس او سبايرال، وقالت لنا الشوجر فوسفات باك بون اوتسايد والنيتروجين سبيسز انسايد. كمان النيتروجين سبيسز الانسايد دي بيربنديكولار تو ذا دبل هيليكس اوف دي ان ايه. وقالت لنا كمان ان الايمج دي بتقول لي ان الديامتر اللي قدامي ده بيقول لي ده made of more than one strand. سؤال جبريزن تاني بيقول لي disappearance of DNA helicase enzyme from the somatic cells of a child. في child ما عندهوش DNA helicase enzyme، يعني مش هيحصل separation بين ال two strands of DNA، يعني مفيش one of the two strands can act as a template to form the other one، يعني مفيش duplication اصلا للسيلز هيحصل، يعني مش هيحصل جروث ومش هيحصل ريبيرنج للدي ان ايه، مش هيحصل هيلينج للوندز، يبقى الريزلت death of the child. طب ليه بقى death of the child؟ عشان الريزونز اللي انا قلتها دلوقتي. by disappearance of DNA helicase enzyme DNA replication doesn't take place، يبقى مفيش replication in his somatic cells and these cells can't divide mitotically، مفيش mitosis division. therefore the damaged cells in the child body will not renew and the healing of this wound will not take place. In addition to the stopping of this growth, this will lead to great harms that end with the child death. يبقى مفيش duplication ومفيش healing للwounds ومفيش growth ومفيش repairing، يبقى كده ده leads to death. السؤال اللي بعد كده برضو بيقول لي what would happen. The disappearance of DNA ligases enzymes from the somatic cells of an adult. اشتغل على كل لما يجي يقول لي disappearance of اي انزيم ابقى فاكر دلوقتي الاول الانزيم ده كان بيعمل ايه، وبعدين اقول لما يحصل له disappearance يجرى ايه. طبعا لما يجي اللايجيزس انزيمز دي بتعمل ريبيرنج للدامج بارتس اوف دي ان ايه، يبقى دي ان ايه لايجيزس انزيمز كانت بتعمل ايه؟ بتعمل remove the damaged area of DNA when disappearing. يبقى هي بتعمل removing the damaged area and replace them with the new part or new pieces of DNA. With disappearing of the DNA ligase from the somatic cells of an adult that causes the dangerous changes in the cell protein, because DNA molecules are damaged so that changes its information contains. نعمل explanation بسيط بس الحكايه دي، نقول لحضرتك ان الدي ان ايه ده certain sequence of nucleotides. قدام شويه كده هنقول لحضراتكم ان لازم يحصل للدي ان ايه ده يحصل له ترانسكريبشن علشان يعمل لي ار ان اي سنجل ستراند اوف ار ان اي. الار ان اي ده certain sequence of nucleotides. هعمل ترانسليشن للار ان اي او للام ار ان اي، يعني هشوف الثري نيوكليوتايدز دول يبقوا امينو اسيد اسمه كذا، الثري نيوكليوتايدز دول هنعمل ستريس عليه الحقيقه في الدي ان في البروتين سينس. لكن دلوقتي بس بقى عشان تفهم الاجابه ان السيكونس اوف نيوكليوتايدز داون will form a certain sequence of amino acids will form a certain protein that leads to the formation of a certain enzyme. كل الفيتال اكتيفيتيز ميتابوليك اكتيفيتيز بتاعتنا بتحتاج انزيمز. طب معنى كده ان الليترز اللي هقرا بيها الامينو اسيدز اللي هتتعمل اتغيرت، نقصت، زادت، اتشالت، يبقى هنا حصل ان هيعمل لي بروتين تاني مختلف، وبالتالي that leads to the disturbance in the formation of protein. السؤال اللي بعد كده بيقول لي برضو what would happen. The active material that's responsible for the bacterial transformation is treated with the deoxyribonuclease enzyme. الactive material responsible for the bacterial transformation، يعني الactive material of the virulent S bacteria. نشوف بقى الديوكسيرايبونيوكليز انزيم عدى علينا مرة واحدة بس ومش هيعدي علينا تاني. كان بيقول لي ان form or may complete hydrolysis of DNA but not affect protein or RNA. هو الحدوته بتاعته كده بس. يبقى these enzymes hydrolyze DNA completely but doesn't affect the protein or RNA. So when transforming material DNA was treated with the enzyme, the bacterial transformation didn't occur, indicating that DNA is the genetic material.
الحقيقه جريفث لما عمل الاكسبيرمنتس بتاع البكتيريا، لما عمل انجكت راتس مره with non-virulent bacteria are living ومره with killed S bacteria or killed virulent bacteria by boiling، ومره تاني لما عمل mixing the R bacteria mixed living R bacteria mixed with the killed virulent bacteria by boiling، لا هنا ان some rats die. لغايه كده جريفث كان بيتكلم بس عن two types of bacteria that causing pneumonia disease, but one of them causing pneumonia disease but not leads to death, therefore that's called the non-virulent bacteria, but the virulent bacteria causing a disease and that leads to death. يبقى هو بس كان بيقول لك والله انا لما اشوف حد عندي نيمونيا ديزيز انا هشوف البكتيريا دي، هاخد سامبل من الراجل دون واشوف البكتيريا اللي عنده. انا لما اشوف البكتيريا دي الاقيها سموث كده يبقى دي اس بكتيريا، يبقى الاس بكتيريا دي فيرولنت بكتيريا may leads to death. لكن النون فيرولنت بكتيريا او الار دي بكتيريا بنقول عليها causing pneumonia disease but not leads to death. لكن ما جابش evidence، لكن اللي جاب evidence كمان حتى مش افري عمل isolated genetic material وقال لنا كمان ان isolated genetic material that responsible for the bacterial transformation is DNA but it containing impurities of protein which may the impurities of protein may act as the genetic material. لكن الكروشيال اكسبيرمنت هي بقى اللي قالت بقى اللي هي by using the deoxyribonuclease enzyme which causing complete hydrolysis of DNA but not affect protein or RNA. هي دي اللي عملت ان البكتيريال ترانسفورميشن ستوب. يبقى انا شلت الجينيتيك ماتيريال اللي انا شلتها دي هي بقى الدي ان ايه اللي قلنا ان ده act as evidence to prove that the DNA is a genetic material. نرجع للسؤال اللي بعد كده بيقول لي what's meant by DNA ligase enzyme. يعني ايه DNA ligase enzyme؟ an enzyme join the short pieces of DNA together by DNA ligase move at the opposite direction of helicase enzyme and the DNA polymerase enzyme. ده انزيم بيشتغل من ضمن ال 3 enzymes of DNA replication، وده بيشتغل بعد ما يشتغل الهيليكيز انزيم والدي ان اي بوليمريز انزيم at short pieces. يبقى هو يجي على opposite direction ويعمل joining the pieces of or the short pieces of DNA together to form the other strand of DNA زي ما قلنا because DNA polymerase enzyme can't act as a direction from 3 prime to 5 prime. هو مش بين التو strands كده. واحد هو الاولد او التمبلت ده 3 ل 5، يبقى هو هيحط 5 الاول وبعدين يبدا at 3، يبقى ما يقدرش يشتغل على الاوبزيت دايركشن but just at short pieces. السؤال اللي بعد كده بيقول له what's meant by bacterial transformation. ايه البكتيريال ترانسفورميشن؟ the phenomena in which some of the genetic material from the heated virulent bacteria had entered to the non-virulent ones transforming them to the virulent form. يبقى الفكرة ان انا عندي البكتيريا الكيلد اس بكتيريا باي بايلينج، الجينيتيك ماتيريال بتاعتها راحت اتنقلت للنون فيرولنت بكتيريا. النون فيرولنت بكتيريا وهي بتعمل دوبليكيشن اخذت الجينيتيك ماتيريال بتاعت الاس بكتيريا وتحولت في ده سميناه بكتيريال ترانسفورميشن. طيب نشوف السؤال اللي بعده بيقول واتس مينت باي بيرميدين. ايه البيرميدين؟ ده نيتروجين سبيسيس. نيتروجين سبيسيس البيرميدين دي كانت سنجل رينج حلقه واحده زي ما حضراتكم شايفين، والتو اكزامبلز اللي عندنا ثايمين اند سايتوسين. طب يبقى هنا it is a group of nitrogen species has single ring. نفتكر النيتروجين سبيسيس دي is joined with the carbon atom number 1 of the pentose sugar by covalent bond. يبقى ال T وال A وال C وحتى ال A وال G as a pure nitrogen species دول بيعملوا joining مع البنتوز شوجر لكن by covalent bond. امال الهيدروجين بونز بتبقى فين؟ بين نيتروجين سبيس وبين نيتروجين سبيس، يعني بين الثايمين ده والادينين as a pure nitrogen space يبقى هنا بيبقى في دبل hydrogen bonds. But between cytosine and guanine the presence of triple hydrogen bonds. السؤال اللي قدامنا بيقول لي the following figure represent one of the following processes within the cell. وبعدين بيقول لك what is the name of this process.
نفتكر كده الرسمه دي كان فيها ادي دي ان ايه، والدي ان ايه حصل سيباريشن للتو ستريندز، يعني في انزيم مشي كده عمل السيباريشن ده، وبعدين في انزيم مشي راح عامل ستريند من 5 برايم تو 3 برايم هنا، وبعدين اد بيسس الناحيه دي، وبعدين في انزيم بالشكل الدايره دي، خلي بالك الانزيم اللي في شكل السكوير ده هو ده خلاص، لكن الدايره ده انزيم كمان. وبعدين فضلت الحكايه ماشيه علشان يعمل لي دوبليكيشن للتو سترينز اوف دي ان اي. طيب مبدئيا بيسال حضراتكم وات از ذا نيم اوف ذيس بروسيس، طبعا دي ان اي ريبليكيشن. وبعدين بيقول لحضرتك write what is the indicated what's indicated by the letter A. الليتر اي ده اللي هو مين؟ الليتر اي ده انزيم مهم اسمه دي ان اي بوليمريز انزيم. وبعدين بيقول لي what's the function of B. البي ده انزيم تاني اسمه the ligase enzyme that joins the short pieces of DNA together. يبقى ال DNA هيليكيز ما اتكلمناش عنه هنا خالص، مش موجود عشان هو حصل عمل separation فعلا لل two strands of DNA، لكن DNA polymerase form one of the two strands of DNA but add nucleotides in the form of short pieces of to the other strand. يبقى انا هنا محتاج حد تالت يساعدنا. واحد عمل سيباريشن وساب لي التو سترينز، يبقى ده تمبلت وده تمبلت. واحد عمل one of the two strands واد pieces to the other one، يبقى انا عايز اعمل joining للاذر pieces، يبقى في الحاله دي لازم اجيب دي ان اي لايجيز انزيم. اصدقائي واعزائي وابنائي طلبه وطلبات الثانويه العامه، ده كان اخر الوقت بتاعت الحلقه بتاعت النهارده. ان شاء الله هنكمل دي ان اي يوم الثلاث الجاي في نفس الميعاد. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.